My voice is audible. Okay, we will wait for 1 or 2 minutes. Students are joining now. Okay, so good morning to one and all. In the yesterday's lecture, we have started the thermal power plant. We have already taken this particular basic introduction related to the thermal power plant, and then we have seen the another important point, that is nothing but the coal handling plant, which are the different steps are involved in this particular coal handling that we have already seen. Now, in today's lecture, we will going to cover whatever the remaining, what I can say, typical layout of this particular thermal power plant. Okay. Now, see, as we know that whatever this coal is there, which is the primary fuel, which is what I can say, inserted into this particular boiler. Okay. त्या बॉयलर मध्ये काय ऑब्विसली कोलचं जे काय आहे ते कंबशन होणार आहे. ओके. and steam is going to produce. क्या produce होणार आहे? Steam produce होणार आहे. Okay. But see, in order to proper functioning of this particular boiler ज्यावेळेस तुमचं proper functioning व्हायचं असेल, the three things are very important here. Which are the three things? First is nothing but your coal. Okay, which is considered as the primary fuel of your particular, what I can say, thermal power plant. Then second important thing, that is nothing but the water. We will require the water for the proper combustion of the fuel and in order to increase the efficiency of that particular thermal power plant. And then another time we will require the atmospheric air. Okay, or you can say air for this particular proper functioning of the boiler. Okay, now three things are there. These are the very important three things that we need to consider. आपल्याला तीन गोष्टी पाहिजेत कशासाठी into this particular boiler for proper functioning. Now what happens, see here, I have already told you, into this particular boiler there is the combustion of coal takes place. Okay, and due to this particular combustion of this coal, what happened? Steam is going to be produced. Okay, काय होणार आहे? कोलचं कंबशन झाल्यामुळे स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे. बट व्हॉट एव्हर दिस स्टीम, जी काय स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे ती काय असणार आहे? दॅट स्टीम इज वेट.
ओके, ड्राय नसणार आहे. जी काय स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे ती काय असणार आहे, वेट असणार आहे. ओके, पण आपल्याला काय करायचंय, in order to insert it onto the blades of this particular turbine we will require the dry steam. ओके, मग आता काय केलं जाते, ज्या वेळेस तुमची जी पर्टिक्युलर स्टीम तयार होती, व्हॉट एव्हर दी वेट स्टीम दॅट वी आर गेटिंग दॅट इज ट्रान्सफर्ड टू दिस पर्टिक्युलर सुपर हीटर. ओके, काय केली जाते, व्हॉट एव्हर दी वेट स्टीम विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर combustion of coal that is transferred to the superheater. Okay, so ह्या superheater मध्ये आता काय होणार आहे, into this particular superheater what happen, that wet stream becomes dry. जी काय वेट स्टीम आहे तिला आपण काय करतोय, ड्राय करतोय, and we are increasing the temperature of that particular steam. ओके, आपण त्या स्टीम व्हॉट एव्हर दी स्टीम आहे त्याचं टेम्परेचर आपण इन्क्रीज करतोय. ओके, कशासाठी, ओके बघा कशासाठी, आपल्याला ती काय करायची, जी इन्क्रीज केलेली स्टीम आहे, इन्क्रीज टेम्परेचर केलेली स्टीम आहे ती आपल्याला कशावर इन्सर्ट करायची आहे, वी हॅव टू इन्सर्ट इट ऑन टू दिस पर्टिक्युलर ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. त्यामुळे आपण काय करतोय, जर ती स्टीमचं काय म्हणतो तेवढी जर तुम्ही त्याला ड्राय केली नाही आणि त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं नाही तर जेवढं आउटपुट तुम्हाला पाहिजे तेवढं आउटपुट तुम्ही टर्बाइन थ्रू घेऊ शकणार नाही, किंवा तेवढा आउटपुट फायनलला जनरेट होणार नाही. ओके, सो व्हॉट वी हॅव डीड, व्हॉट एव्हर दी स्टीम प्रोड्यूस, जी काय स्टीम प्रोड्यूस झालेली आहे बॉयलर मध्ये ती आपण कुठे ट्रान्सफर करतोय, सुपर हीटर मध्ये. सुपर हीटर, ओके, सुपर हीटर त्याच्या नावातच आहे काय, तिथं आपण काय करतोय, त्या पर्टिक्युलर स्टीमला सुपर हिट करतोय. सुपर हिट म्हणजेच काय, त्या पर्टिक्युलर जी काय स्टीम आहे त्याचं आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय. ओके, आणि त्या स्टीमला जी की तिथं वेट होती कशामध्ये, बॉयलर, त्याच्या सुपर हीटर मध्ये ड्राय केली जाते. मग आता विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट इट वी आर इन्क्रीजिंग दिस पर्टिक्युलर टेम्परेचर, आपण कुठल्या ह्याने काय करतोय, टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय. बघा इथं तुम्हाला एक एरो दाखवलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट दी फ्लू गॅसेस. आता फ्लू गॅसेस म्हणजे काय, ज्या वेळेस तुमचं व्हेनेवर दी कंबशन ऑफ दी कोल इज हॅपन्ड इनटू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर, त्याच्या वेळेस कोलच्या कंबशन वेळेस जे काय गॅसेस प्रोड्यूस होणार आहे डिफरंट डिफरंट, त्याला काय म्हणणार आहे, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी फ्लू गॅसेस. ओके, आणि हे जे काही गॅसेस प्रोड्यूस होणार आहे, व्हॉट एव्हर दिस फ्लू गॅसेस आर देअर that we are going to expel into the atmosphere with the help of this particular chimney. ओके, म्हणजे जे काय फ्लू गॅसेस आहेत, जे काय गॅसेस प्रोड्यूस होणार आहेत कधी, ऍट द टाइम ऑफ अ कंबशन ऑफ अ कोल, आपण ती गॅसेस काय करतोय, ऍटमॉस्फिअर मध्ये एक्सपेल करतोय, ऍटमॉस्फिअर मध्ये पाठवून देतोय विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर चिमनी. बट बिफोर सेंडिंग इट टू द चिमनी वी आर ऑल्सो युटिलायझिंग दॅट फ्लू गॅसेस. ओके, फॉर व्हॉट, बघा हे जे काय फ्लू गॅसेस आहेत जे कुठं प्रोड्यूस होते, दॅट इज प्रोड्यूस, ओके, in this particular boiler after the combustion of a coal that is utilized here into the superheater for increasing the temperature of that particular steam. बरोबर आहे का, जे काय फ्लू गॅसेस तयार होणार आहेत ते आपण सुपर हीटर मध्ये कशासाठी यूज करतोय, त्या पर्टिक्युलर स्टीमचं जे की आपल्याला टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं आहे, बरोबर आहे का, त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं आहे. मग ते आपण कसं करतोय, इन दी सुपर हीटर वी आर युटिलायझिंग फ्लू गॅसेस विच इज प्रोड्यूस्ड इन दी बॉयलर आफ्टर द कंबशन ऑफ द कोल in order to increase the temperature of that particular steam. लक्षात आले का, सुपर हीटर मध्ये आपण काय करतोय, इन दिस पर्टिक्युलर सुपर हीटर व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर व्हॉट एव्हर दॅट वेट स्टीम इज देअर दॅट वी आर गोइंग टू मेक इट ड्राय. आपण त्यांना काय करतोय, ड्राय करतोय, आणि त्या स्टीमचं प्रेशर टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय. पण कसं करतोय, विथ द हेल्प ऑफ फ्लू गॅसेस विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. ओके, आता त्याच्यानंतर काय होतंय, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से स्टीम इज देअर. आता जी काय आउटपुटला, कशाच्या आउटपुटला, सुपर हीटरच्या आउटपुटला जी काय स्टीम असणार आहे तिचं ऑब्व्हियसली टेम्परेचर काय झालेलं असणार आहे, इन्क्रीज झालेलं असणार आहे. व्हॉट एव्हर दॅट स्टीम इज देअर दॅट इज इन्सर्टेड ऑन टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. त्या टर्बाइनचे जे काय ब्लेड आहे
त्या ब्लेडवर आपण ती स्टीम काय करणार आहे, इन्सर्ट करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर वेल. वेल म्हणजेच काय, एका प्रकारचा थोडक्यात डोर असल्यासारखं आहे. वेल जर ओपन झाली तर काय होणार आहे, ती स्टीम त्या पर्टिक्युलर टर्बाइन वर इन्सर्ट होणार आहे. वेल जर क्लोज झाली तर that particular steam will not insert onto this particular turbine. आणि ज्या वेळेस काय होणार आहे, whenever that particular steam is going to inserted onto this particular turbine bed, that turbine is going to start rotating. Okay, and ज्यावेळेस टर्बाइन रोटेट होणार आहे त्यावेळेस टर्बाइनचा शाफ्ट हा कशाला कनेक्टेड असणार आहे, टर्बाइन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू दी अल्टरनेटर. ओके, टर्बाइनचा शाफ्ट कशाला कनेक्टेड असणार आहे, अल्टरनेटरला. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं टर्बाइन रोटेट होणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर दॅट स्टीम एनर्जी इज देअर at the output of the turbine, it is converted into mechanical energy, and whatever the alternator is there, or you can say AC generator, that will accept this mechanical energy as input and convert that mechanical energy into this particular electrical energy. ओके, काय होणार आहे बघा, जी काय आपली पहिल्यांदा बॉयलर मध्ये जी काय स्टीम होती, बरोबर आहे, ती काय झाली, कशामुळे प्रोड्यूस झाली, ड्यू टू दी कंबशन ऑफ कोल. कंबशन ऑफ कोल मुळे ती काय झाली, प्रोड्यूस झाली. ओके, त्याच्यानंतर ती जी काय होती ती वेट होती, मग तिला आपण ड्राय केलं आणि तिचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, कशामध्ये, इनटू दिस पर्टिक्युलर सुपर हिटर. ओके, मग सुपर हिटर मध्ये काय यूज केलं आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी, whatever the flue gases म्हणजे काय, the gases which is produced into the boiler due to the combustion of coal. जे जे काही गॅसेस प्रोड्यूस झाले ते गॅसेस आपण सुपर हिटर मध्ये यूज केले, कशासाठी, फॉर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टीम. आणि त्याच्यानंतर जी काय सुपर हिटर मधली स्टीम आहे ती आपण कशावर इन्सर्ट केली, ऑन टू दिस ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, and whenever that turbine is going to rotate, it will connect it to the alternator and it will generate the electricity. ओके, आता त्याच्यानंतर देर आर अनदर टू इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके, कुठले आहेत दोन इम्पॉर्टंट पार्ट, कुठले आहेत, द अनदर टू इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट इज नथिंग बट दी इकॉनॉमायझर अँड एअर प्रीहीटर. ओके, आता इकॉनॉमायझर काय, द इकॉनॉमायझर विल फंक्शन ॲज दी फीड वॉटर टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. म्हणजे बॉयलरच्या प्रॉपर ऑपरेशनसाठी जे वॉटर आपल्याला नेसेसरी आहे ते कशा थ्रू सप्लाय केलं जातं, दॅट इज सप्लाइड टू दिस पर्टिक्युलर इकॉनॉमायझर. ओके, बट व्हॉट एव्हर दी वॉटर विच इज कमिंग हिअर थ्रू, म्हणजे ते कुठून येणार आहे बघा, इथून येणार आहे. आता इथून कसं येणार आहे, ज्यावेळेस आपण इथं स्टडी करणार आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. पण ते वॉटर काय करणार आहे, इथून येणार आहे आणि आपण ते कशाला देणार आहोत, इकॉनॉमायझरला. ओके, that water may be a somewhat cold water or its temperature is not that much increase. ओके, काय असणार आहे, जे वॉटर इथून येणार आहे कुणाला, इकॉनॉमायझरला, ते कोल्ड वॉटर असणार आहे किंवा त्याचं टेम्परेचर तितकंसं जास्त नसणार आहे. मग आपण इकॉनॉमायझर मध्ये काय करतोय, त्या वॉटरचं सुद्धा टेम्परेचर काय करतोय, इन्क्रीज करतोय. कसं बघा इकडं, त्या वॉटरचं टेम्परेचर आपण कसं इन्क्रीज करतोय, जे फ्लू गॅसेस आपण सुपर हिटर मध्येच वापरले होते तेच फ्लू गॅसेस आपण कुठे यूज करतोय, इकॉनॉमायझर मध्ये, कशासाठी, in order to increase the temperature of water, and that water we are again giving to this particular boiler for the proper functioning of that particular boiler. कळलेलं आहे का, म्हणजे जे काही फ्लू गॅसेस आहेत जे की प्रोड्यूस होणार आहेत कुठं, काय म्हणतो, आफ्टर दी कंबशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कोल, ते आपण डिरेक्टली चिमणी थ्रू सोडून देत नाही, त्याचा पण आपण भरपूर प्रमाणात यूज करतोय, कशासाठी, इन ऑर्डर टू इन्क्रीज दी टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतोय. मग इकॉनॉमायझर थोडक्यात काय म्हणून ऍक्ट होतंय, फीड वॉटर म्हणजे काय, ते वॉटर सप्लाय करतंय, फीडिंग करतंय, ते दॅट इकॉनॉमायझर ऍक्ट ऍज अ फीड वॉटर. त्या वॉटरचं टेम्परेचर कसं इन्क्रीज करतोय, वी आर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉटर विथ द हेल्प ऑफ दिस फ्लू गॅसेस. या फ्लू गॅसेसच्या हेल्पनी आपण काय करतोय, त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करतो. ओके, अँड द थर्ड इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट इज नथिंग बट द एअर. ओके, मग आता आपल्याला काय करायचे, बॉयलरला एअर सप्लाय करायची. ओके, बट व्हॉट वी रिक्वायर, वेदर इट इज देअर, म्हणजे आधीपासून आहे का ती एअर, नाही. ओके, त्यामुळं
whatever the air is there, that air we are getting from the atmosphere. जी काय atmospheric air आहे, या फोर्स ड्राफ्ट फॅन मधून आपण ती काय करतोय, atmospheric air कलेक्ट करतोय. ओके, काय करतोय, की जी काय फोर्स ड्राफ्ट फॅन आहे त्याच्या थ्रू आपण काय करतोय, ऍटमॉस्फेरिक एअर कलेक्ट करतोय. आणि ती ऍटमॉस्फेरिक एअर आपण कशासाठी कुठं पास करतोय, एअर फ्री हीटर मध्ये. ओके, आता बघा, एअर प्री हीटर म्हणजेच काय, तो एअर हीट करतोय. कसं, हाऊ इट विल गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन, whatever the flue gases are there, that again passed to this particular air free heater. आणि ही जी काय ऍटमॉस्फिअर एअर आपल्याला मिळाली होती, whenever we are going to pass this particular flue gases, what happens, that air becomes heated, its temperature is increased and it becomes the hot air, and that hot air, it is again passed to this particular boiler. ओके, काय करतोय, ती पर्टिक्युलर जी काय हॉट एअर आहे ती आपण कशाला पास करतोय, वी आर गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. आणि त्याच्यानंतर जे काय फ्लू गॅसेस आहेत ते फ्लू गॅसेस काय करतोय आपण, वी आर एक्सपेलिंग दॅट फ्लू गॅसेस टू द ऍटमॉस्फिअर विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर चिमनी. ओके, जे की तुम्ही ह्याला बघितलेले असेल कुठं, व्हेनेवर तुम्ही एखादा जर तिथं थर्मल पॉवर प्लांट बघितला असेल तर ते एक मोठीशी बाहेर पाईप आलेली दिसते आणि त्याच्यातून काय केलं असतं, त्यातून एअर ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडून दिलेली असते. ओके, सो as far as the hot air is concerned, how we are going to supply the hot air to this particular boiler, with the help of this forced draft fan, what we are doing, we are taking that particular atmospheric air with the help of forced draft fan and we are passing it to the air preheater. एअर प्रीहीटर मध्ये काय होते, जे काय तुमचे फ्लू गॅसेस आहेत ते फ्लू गॅसेस जी काय पण ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे तिला हिट करतायत, म्हणजे तिचं टेम्परेचर इन्क्रीज करतायत. आणि त्याच्यानंतर जी काय हॉट एअर तयार होणार आहे ती आपण काय करतोय, वी आर पासिंग दॅट हॉट एअर टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. ओके, नाउ the very important part that is going to be presented, जे की आपण इथं म्हणलं होतं, बरोबर आहे का. now this part is coming into this picture. ओके, आता इथे काय केलं जातं बघा, whenever that particular steam जी काय आपण कुठून सुपर हीटर मधून जी काय स्टीम घेत होतो ती स्टीम कशावर इन्सर्ट केली जाते, we are inserting onto this particular steam onto this turbine and that turbine will going to start rotating. Okay, but after that whatever the steam that is considered as the exhaust steam, that we are passing to this particular condenser. Okay, जी काय स्टीम इन्सर्ट केलेली आहे ती स्टीम इन्सर्ट झाल्यामुळे काय होते, पर्टिक्युलर टर्बाइन रोटेट होते, पण तीच परत जी काय स्टीम इन्सर्ट झालेली आहे ज्याच्यामुळे टर्बाइन रोटेट झालेली आहे, नंतर त्या स्टीमला काय म्हणतो आपण, एक्झॉस्ट स्टीम, ती कुठं पास केली जाते, दिस स्टीम इज गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर कंडेन्सर. ओके, मग आता ह्या कंडेन्सर मध्ये काय केलं जातंय, या कंडेन्सर मध्ये जे काय कोल्ड वॉटर आहे, ओके, इथं तुम्हाला रिव्हर दाखवली बघा, दे हॅव शोन द रिव्हर हिअर. या रिव्हर मधून हे जे काही कोल्ड वॉटर आहे ते या कंडेन्सर मध्ये काय केलं जातं, पास केलं जातं. ओके, व्हॉट एव्हर दॅट वॉटर इज देअर, that water is going to pass to this particular condenser. So due to this particular what happen, जी काय स्टीम आहे, ओके, ती स्टीम काय ऑब्विसली तिचं टेम्परेचर काय जास्त आहे, ती पर्टिक्युलर त्या कंडेन्सर मधून पास केल्यानंतर काय होणार आहे, एक कंडेन्सेट तयार होणार आहे. कंडेन्सेट म्हणजेच काय, थोडक्यात एक काय म्हणतो, पाण्यासारखा ती जी काय स्टीम आहे ती कशात कन्वर्ट होणार आहे, इट विल गेट कंडेन्स इन टू दी वॉटर. ओके, पण आपण काय केलेलं आहे, ह्या पर्टिक्युलर रिव्हर मधून वॉटर याच्यामध्ये कंडेन्सर मध्ये ट्रान्सफर केल्यामुळं आणि ही जी काय पर्टिक्युलर स्टीम आहे त्याचं टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं काय झालेलं आहे, जे काय वॉटर आपण इथून ट्रान्सफर करणार आहे ते काय झालेलं आहे, त्यांनी स्वतःला टेम्परेचर गेन केलेलं आहे आणि तेच वॉटर काय झालेलं आहे, हॉट वॉटर झालेलं आहे. ओके, आता हॉट वॉटर जे काय तयार होणार आहे ते हॉट वॉटर परत आपण काय करतोय, that hot water we are inserting into this particular river. जे काय हॉट वॉटर आहे ते आपण रिव्हर मध्ये इन्सर्ट करणार आहे, पण जे काय कोल्ड वॉटर आहे that water
we are going to pass to this particular economizer with the help of this particular feed water pump. ओके, ह्या पर्टिक्युलर वॉटर पंप मधून आपण काय करणार आहोत, तर इकॉनॉमायझरला ट्रान्सफर करणार आहोत. आणि हे जे काही तुम्हाला फीड वॉटर हीटर दिसतोय तिथं काय करणार आहोत, तिथं पण ऑब्व्हियसली जे काय तुमचं कोल्ड वॉटर आहे त्याचं टेम्परेचर तिथं पण काय केलं जात आहे, इन्क्रीज केलं जाते. आणि इकॉनॉमायझर मध्ये पण काय केलं जाते, जे काय फ्लू गॅसेस आहेत ते फ्लू गॅसेस वापरून सुद्धा त्या पर्टिक्युलर जे काय हॉट वॉटर आहे त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं जाते. बट व्हॉट इट विल हॅपन, द फीड विथ द हेल्प ऑफ दिस फीड वॉटर पंप we are transferring that water to this particular economizer. पण आता कधी कधी काय होतंय, इफ सम प्लांट्स आर इन्स्टॉल्ड, असे ठिकाणी इन्स्टॉल केले जातात की तिथे रिव्हर नाहीये, त्यावेळेस काय करतोय, वी आर युजिंग दी कुलिंग टॉवर देअर. कुलिंग टॉवर म्हणजेच काय, ओके, त्या कुलिंग टॉवर म्हणजेच काय, जे काय रिझर्व वॉटर आहे, जे काय रिझर्व वॉटर आहे ते आपण कशात स्टोअर करतोय, वी आर स्टोअर्ड इट इनटू दॅट पर्टिक्युलर कुलिंग टॉवर. आणि ते वॉटर परत कंडेन्सर मध्ये पास करून परत तेच वॉटर आपण रियूज अगेन करतोय. कशातलं, त्या कुलिंग टॉवर मधलं. कधी, व्हेनेवर देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर. जनरली काय केलं जातं, जे काय पॉवर प्लांट आहेत, कुठले थर्मल पॉवर प्लांट, ते अशाच ठिकाणी नियर टू दी रिव्हर इन्स्टॉल केले जातात. पण एखाद्या ठिकाणी इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन at that time that cooling tower is installed, and whatever the water from that particular cooling tower that is transferred to the condenser, and again that water we are reusing and reusing. Okay, everybody got this particular explanation or this working of the typical layout of this particular thermal power plant? Yes sir. सगळ्यांना कळलेलं आहे का? Yes sir. Especially those students, those who are coming from this particular other background, whether you have got this point? Yes sir. बघा, कारण जे बाकीचे स्टुडंट आहेत, those are belonging to the electrical background, they are having some basic idea, त्यांना ह्याची बेसिक आयडिया तर आहे. पण those who are from काय म्हणतात त्याला, those who are from non electrical background, whether they have got this point? Rule number 12, Monica, whether you got this point? Roll number 12, Monica. Yes sir. Prachi, whether you got this point? Yes sir. See, this is very important because जे काय त्याचं प्रॉपर ऑपरेशन आहे, जर प्रॉपर ऑपरेशन तुम्हाला व्यवस्थित समजलं, then it is not difficult. आणि लक्षात घ्या, जे लेक्चर चालू झाल्यानंतर 10-20 मिनिटांनी जॉईन होणार आहेत त्यांना मधनं लिंकच लागणार नाही. आय विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. अगेन आय एम टेलिंग. ओके, those who are joining after the 10 or 20 minutes, how they will get a link for this particular, I don't know. They are seeing whether we are getting, yes, I don't know about that. त्यामुळे तर सांगतोय, कधी पण लेक्चर चालू असेल तर विदिन 10 मिनिट्स जॉईन व्हायचं. लोक 10 लेक्चर आहेत 20-30 ला जॉईन होत आहेत. अंडरस्टँड, तुम्ही तुमच्या, यू आर व्हॉट आय कॅन से, throwing stone to your own legs. I can't do anything. Okay, so this is nothing but this particular typical layout of this particular thermal power plant. आता लक्षात, तुम्ही हे जे पर्टिक्युलर पार्ट आहे बघा, हा पर्टिक्युलर पार्ट आहे तो तुम्ही नाही ड्रॉ केला तरी चालेल. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस पर्टिक्युलर पार्ट, ओनली वी आर इंटरेस्टेड अप टू दिस पर्टिक्युलर अल्टरनेटर. त्यामुळे तुम्ही काय करायचंय, लक्षात घ्या, whenever you are going to draw this typical layout, there may be chances that what happens, one of the block will get missed. एखादा ब्लॉक काय मिस होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यामुळे ज्यावेळेस टिपिकल लेआउट तुम्ही ड्रॉ करत आहात त्यावेळेस प्रत्येक ब्लॉक्सची तुम्हाला नेमिंग लक्षात ठेवणं गरजेचंच आहे. जर तुम्ही नेमिंग व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवलं, then it is very easy for drawing all these things. And the another very important part in this particular typical layout is that whatever the arrow shown, जे काय arrow दाखवलेले आहेत, these are the very important into this particular typical layout of this thermal power plant. Without this arrow there is no use of this particular thermal power plant. Again I am telling, हे arrow जे काय तुम्ही दाखवलेले आहेत,
हे arrow जर नसतील तर ह्या पर्टिक्युलर टिपिकल लेआउट ऑफ दिस थर्मल पॉवर प्लांट डझंट हॅव एनी मिनिंग, त्याला त्याचं काहीही मिनिंग नसणार आहे. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? जस्ट अ मिनिट. Okay, so this whatever this arrow shown, they are carrying their own importance. That's why again I'm telling to you that these arrows are very important. Okay, in ISC, if question will be there, explain the typical layout of this particular thermal power plant, that time you have to explain all these particular things. Okay, can we proceed further? Yes, sir. Okay. So see, these are nothing but the typical layout. आता लक्षात घ्या, टिपिकल लेआउट आणि स्कीमॅटिक अरेंजमेंट दोन्हीचं मिनिंग सेमच आहे. मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण सांगितलंय, इन दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट ऑल्सो आय हॅव टोल्ड यू दॅट द मिनिंग ऑफ स्कीमॅटिक अरेंजमेंट अँड टिपिकल लेआउट बोथ इज सेम. ओके, नाहीतर क्वेश्चन असा आला की एक्सप्लेन द स्कीमॅटिक अरेंजमेंट, दॅट टाइम यू कांट से दॅट sir we have not covered schematic layout, schematic arrangement. It is not like that. The meaning of typical layout and this schematic arrangement is the more or less same. Okay, now the another important part, that is everybody, it is what I can say, everywhere it is common, or in everywhere it is common into the each and every part, that is nothing but the site selection. See, now whenever we are concerning this particular related to the thermal power plant, which point we need to consider when as far as this particular site selection of this thermal power plant is concerned. म्हणजे ज्या वेळेस आपण एखादी साइट सिलेक्ट करतो आहे थर्मल पॉवर प्लांट साठी, that time which point we need to consider, that we are going to think. ओके, आता ह्यातले बरेचसे पॉइंट जे काही तुम्ही आहेत ते ऑब्व्हियसली समवॉट कॉमन रिलेटेड टू दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट. हायड्रो पॉवर प्लांट पण काही काही काय म्हणतो त्याला, काही काही पण डिफरंट पण आहे. ओके, द फर्स्ट पॉइंट दॅट वी नीड टू कन्सिडर, दॅट इज नथिंग बट दी सप्लाय ऑफ द फ्युएल. ओके, so which is considered as the primary fuel into this thermal power plant? The primary fuel into this thermal power plant is the what I can say coal. Obviously ज्या वेळेस तुम्ही साइट सिलेक्शन किंवा थर्मल पॉवर प्लांट साठी साइट सिलेक्ट करताय, what you are going to consider in your mind, the fuel should be supplied with what I can say, म्हणजे जेवढ्या क्वांटिटी पर्यंत तुम्हाला पाहिजे आहे तेवढ्या क्वांटिटी पर्यंत ते फ्युएल काय इझिली सप्लाय झालं पाहिजे. ओके, म्हणजे असं नाही झालं पाहिजे की विदाउट द सप्लाय ऑफ फ्युएल तुमचा पर्टिक्युलर त्या पॉवर प्लांटचं वर्किंग थांबलं पाहिजे. म्हणजे फ्युएलचा सप्लायच नाहीये आणि ते फ्युएल नसल्यामुळं ते काय तुमचं पॉवर प्लांटचं वर्किंग स्टॉप झालं पाहिजे. म्हणजे काय, तुमचा जो काय साइट सिलेक्ट, तुम्ही जी काही साइट सिलेक्ट केलेली आहे त्या साइट पर्यंत फ्युएलचा सप्लाय अगदी व्यवस्थित झाला पाहिजे. ओके, अशी साइट तुम्हाला सिलेक्ट करायची. आता तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही थर्मल पॉवर प्लांट सिलेक्ट करणार त्यावेळेस तुम्ही आता वेदर यू आर कन्सिडरिंग दी हिली साइट, म्हणजे हिली एरियाज मध्ये थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायला तुम्ही जाल का? नो. व्हाय? बिकॉज इट इज समवॉट डिफिकल्ट. त्या पर्टिक्युलर हिली एरियाज मध्ये जे काय आपलं कोल आहे ते कोल तुम्हाला सप्लाय करणं ऑब्व्हियसली डिफिकल्ट होणार आहे. ओके, कारण वेनेवर इफ नॉर्मल अवर ग्राउंड इज देअर, म्हणजे एक नॉर्मल सरफेस असेल, जर तिथे तुम्ही काय म्हणतो त्याला थर्मल पॉवर प्लांट इन्स्टॉल केला तर तिथे ट्रक्स असतील किंवा लॉरीज असतील किंवा रेल्वे असतील, आपण इझिली तिथं फ्युएलचा सप्लाय करू शकतो. पण जर तुम्ही हिली एरियामध्ये जर थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायला गेला, इफ यू आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश that particular thermal power plant in the hilly areas, okay, then it is become a very difficult to supply that particular fuel to that particular site. त्यामुळे आपल्याला साइट चूज करताना अशी चूज करायची आहे की जिथे आपल्या फ्युएलचा सप्लाय हा इझिली झाला पाहिजे. वी आर गेटिंग दॅट फ्युएल सप्लाय विथ व्हेरी इझी मॅनर. किंवा असं जे काय तुमचा जो काय सप्लाय आहे, आता तुम्ही जर साइट कन्सिडर केली
तर तुम्ही म्हणताल की काय म्हणतो त्याला, तो आपल्याला तिसरा पण पॉइंट आहे, बरोबर आहे का, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज. आता तुम्ही जर म्हणताल की सर वी आर हॅव्हिंग दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से Parli power plant in the Marathwada region, and we are getting the coal from this particular Vidarbha region for this what I can say Parli power plant. Okay, पण तिथे सप्लाय ऑफ फ्युएल प्रॉपरली इन्शुअर केला जातो, कसं, विथ द हेल्प ऑफ रेल्वेज. ओके, जर तुम्ही परळी रेल्वे स्टेशनला गेला असाल, आय डोंट नो, देर इज अ वन सेपरेट लाईन विच इज गोइंग टुवर्ड्स दिस दॅट परळी पॉवर प्लांट. त्या परळी पॉवर प्लांट पर्यंत सेपरेट एक रेल्वेची लाईन गेलेली आहे. ओके, कशासाठी, फ्युएल सप्लाय करण्यासाठी. म्हणजेच त्यांनी काय इन्शुअर्ड केलेला आहे, तो फ्युएलचा सप्लाय तिथे इझिली होतोय. दे हॅव इन्शुअर्ड दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, सो हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे. दॅट इज नथिंग बट दी सप्लाय ऑफ फ्युएल. प्रॉपर सप्लाय ऑफ फ्युएल इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड देयर. देन the second important point, that is nothing but the availability of water. आपण बघितलं काय, in this particular what I can say typical layout, we have studied that we require the water for the proper functioning of this particular boiler. ओके, म्हणजे बॉयलरचं प्रॉपर फंक्शनिंग होण्यासाठी वॉटर गरजेचं आहे. सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ साइट वेअर वी आर हॅव्हिंग अँपल अमाऊंट ऑफ वॉटर, किंवा तिथं वॉटरची अवेलेबिलिटी असली पाहिजे, अशी साईट आपल्याला काय करायचे, वी हॅव टू सिलेक्ट साईट. त्यामुळेच तर फॉर दॅट रिझन ओनली वी आर एस्टॅब्लिशिंग अ थर्मल पॉवर प्लांट टू नियर टू रिव्हर, और यू कॅन से नियर टू एनी लेक, किंवा जिथं काय म्हणतो त्याला नियर म्हणजे एक 10 to 15 किलोमीटर्स पासून, इफ रिव्हर इज पासिंग देअर अँड वी आर एस्टॅब्लिशिंग that from 10 to 15 kilometer our plants which is near to that particular river or in any lake is available, then we are establishing that particular thermal power plant near to that particular lake. Okay, त्याच्यामुळं आपल्याला बघा माहिती आहे, if we want to do the proper functioning of this boiler, the water is necessary. So whenever we are going to select the site, that time we need to take care that the availability of water is there. Okay, see, if water is not available, no, the proper efficiency of that particular boiler is not maintained there. That's why the availability of water is also necessary. Then third very important point, that is the transportation facilities, जे की आपण आधी पण बघितलंय किंवा थर्मल पॉवर प्लांट स्टार्टिंग मध्ये पण करताना सांगितलंय. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज इझिली अवेलेबल व्हायला पाहिजेत, किंवा वॉट एव्हर दी साईट यू हॅव चूजन, that site should be such that the transportation is easy to that particular site. Why? Because आपल्याला काय करायचंय, जिथे कोळशाची खाण आहे त्या कोळशाच्या खाणीपासून त्या साईट पर्यंत आपल्याला काय, तो कोळसा घेऊन यायचा आहे. प्लस आपल्याला काय करायचंय, व्हॉट वी रिक्वायर अनदर पॉइंट इज दॅट डिफरंट आपल्याला तिथं प्लांट एस्टॅब्लिश करायचा आहे, म्हणजे वी रिक्वायर दी लॉट ऑफ हेवी मशिनरीज देअर, different apparatus we are requiring there. So in order to transport that particular whatever the apparatus, machinery or the fuel or coal from different points to that particular chosen site point, what we require, we require the transportation facility. आपल्याकडे काय पाहिजे, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज पाहिजेतच, दॅट इज मस्ट. ओके, त्यामुळं पहिल्या प्रॉपर ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी असेल तरच आपण साईट सिलेक्ट करतोय. ओके, जनरली ज्यावेळेस म्हणजे गव्हर्नमेंटची प्रोसिजर काय असते सांगतो, whenever if government decided to establish that thermal power plant there, different departments have to give its report to this government authority that this facilities are available. But if government decided to establish there and if facility is not available, then that department has to create facilities there. Okay, and then we have to establish that particular power plant. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, बिकॉज सगळ्यात मेन पार्ट काय आपला, आपल्याला फ्युएल ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. आपण काय जिथं कोळशाची खाण आहे तिथंच आपण थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करणार नाही. त्यामुळे जिथे साईट आहे तिथपर्यंत आपल्याला मेन काय करायचं आहे, तो कोळसा ट्रान्सपोर्ट करायचा आहे. त्यामुळं दिस इज द प्रायमरी फंक्शन or this is the primary motto that we have to consider whenever we are going to transfer this particular electricity, sorry, what we can say coal, that is covered into this particular third point, that is nothing but the transportation facilities should be available. Okay, then cost and type of land. Cost and type of land जे की आपल्याला कशात आलं होतं, that we have covered into the
what I can say hydropower plant. Whatever the cost that or whatever the cost of site that we have selected or the government has selected for the establishment, that should have some reasonable cost. म्हणजे जी काय साईट आपण सिलेक्ट केलेली आहे त्याची कॉस्ट काय पाहिजे, रिझनेबल पाहिजे. आणि टाइप ऑफ लँड, व्हॉट एव्हर द लँड इज देअर, ओके, व्हॉट एव्हर द लँड दॅट वी हॅव सिलेक्टेड दॅट विथस्टँड अ बिग स्ट्रक्चर. ओके, कारण काय करायचं बघा, आता तुम्ही नॉर्मल थर्मल पॉवर प्लांट जर तुम्ही बघितलं असेल तर नॉर्मल थर्मल पॉवर प्लांट जो आहे तर तिथे किती बिग बिग स्ट्रक्चर आपल्याला इन्स्टॉल करावं लागतंय. ओके, म्हणजे स्टोरेज पाहिजे, त्याच्यानंतर तुमचा डिफरंट वर्किंग रूम पाहिजे, डिफरंट ॲपरेटस तिथे तुम्हाला एस्टॅब्लिश करायचे आहे. ओके, देन द इम्पॉर्टंट बिग स्ट्रक्चर चिमनी दॅट ऑल्सो यू हॅव टू एस्टॅब्लिश देअर. ओके, दिस इज ऑल्सो बिग स्ट्रक्चर. म्हणजे जे काय तुम्ही स्ट्रक्चर तिथे इन्स्टॉल करणार आहे किंवा एस्टॅब्लिश करणार आहे ते स्ट्रक्चर जी काय तुम्ही ती लँड सिलेक्ट केलेली आहे त्या लँडने ते स्ट्रक्चर विथस्टँड केले पाहिजे. ओके, नाहीतर असं व्हायचं की तुम्ही इट शुड नॉट बी हॅपन लाईक दॅट, तुम्ही पर्टिक्युलर काय म्हणतो त्याला प्लांट तिथे एस्टॅब्लिश केला आणि थोडा जरी समवॉट 1.2 रिश्टर स्केलचा जरी भूकंप आला तरी तुमचं ते लँड लगी जे काय पूर्ण स्ट्रक्चर आहे ते कोलॅप्स झालं, असं व्हायला नाही पाहिजे. ओके, त्यामुळं काय म्हणतो 1.2 जर रिश्टर स्केल अर्थक्वेक इज नॉर्मल. ओके, so what you have to consider, you have to consider cost and type of land. In the cost, what you need to consider, in the cost you need to consider that whatever the cost which we have selected or whatever the site that which we have selected that should have reasonable cost. आणि टाइप ऑफ लँड म्हणजे काय, जी काय तुम्ही लँड सिलेक्ट केलेली आहे त्या लँडनी ते स्ट्रक्चर व्यवस्थितरित्या विथस्टँड केलं पाहिजे. ओके, so this is the fourth point that need to consider. A fifth point, nearest to the load center. Okay, load center म्हणजे काय, आपण इलेक्ट्रिसिटी जिथून डिफरंट पार्ट्सला आपण ट्रान्सपोर्ट करतोय. ओके, नियरेस्ट टू द लोड सेंटर का म्हणलंय, कारण बिकॉज जर अवे असेल तर काय होणार आहे, जे काय ट्रान्समिशनचे चार्जेस आहेत ते चार्जेस ऑब्विसली काय होणार आहेत, वाढणार आहेत. ओके, म्हणजे जर सपोज तुमचं लोड सेंटर जर जे काय तुमचं लोड सेंटर आहे अप टू 10 to 15 किलोमीटर असेल कशापासून, दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से पॉवर प्लांट, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. बट तुमचं लोड सेंटर हे 100 and 200 किलोमीटर अवे असेल त्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट पासून, काय होणार आहे, तिथपर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन करण्याची पूर्ण कॉस्ट वाढणार आहे. म्हणजे तुम्हाला जे काही स्ट्रक्चर आहे, पोल्स आहेत, कंडक्टर आहेत, त्याची सगळ्याची कॉस्ट वाढणार आहे. then whatever the what I can say different what I can say mankind you require to establish that particular network, ते नेटवर्क एस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला ह्युमन्स पॉवरची सुद्धा गरज आहे, त्याची पण कॉस्ट वाढणार आहे. जर लोड सेंटरच्या जवळच असेल तर ऑब्विसली द कॉस्ट रिक्वायर्ड इज लो ऍज कम्पेअर्ड टू दी फार लोड सेंटर. म्हणजे जर लोड सेंटर तुमचं जर अवे असेल देन व्हॉट हॅपन्स, युअर transmission cost is going to increase. But your what I can say load center is nearer to your power plant, then what happen, your transmission cost will be less as compared to the first case. Okay, so what, nearer to the load center. And the very important point, this is sixth point, that is distance from the populated areas. Okay, and now what happens, why we have to select a site which is away from this particular populated area, because what happens, see, as you know that whatever this particular thermal power plant is there, that expel the different gases to this particular atmosphere with the help of that particular chimney, or after the combustion of the coal, what happens, there is a production of ash which is what I can say somewhat hazardous, or there may be chances that some poisonous gases also going to produce due to that particular ash, which are hazardous to particular human beings. किंवा जे काय पॉप्युलेशन आहे जे जवळपास राहणार आहे त्यांना ते काय करणार आहे, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन टू दिस पर्टिक्युलर पॉप्युलेटेड एरियाज. ओके, किंवा ते जे जरी ते प्रोड्यूस असले किंवा ते चिमणीतून गॅस प्रोड्यूस होत असला तरी पण काय, तो पॉवर प्लांट कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये राहणार आहे. ओके, त्याच्यामुळं जे काय व्हॉट एव्हर दी पॉप्युलेशन दॅट इज where it is near to that particular what I can say
power plant that will get affect from this different what I can say gases or whatever the poisonous gases which is produced due to this particular ash. किंवा बघा असं पण बऱ्याचशा वेळा ऑब्झर्व झालेलं आहे, जी काय ऍश आलेला आहे, whatever that ash is going to be produced due to that heavy wind, that ash is going to dispose to the or that ash is going to transported to this particular another point. म्हणजे ती काय म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जर ऍश प्रोड्यूस झाली आणि खूप मोठा वारा आला तर ती पर्टिक्युलर जी काय राख आहे ती दुसऱ्या ठिकाणी गेलेली आहे, त्याला तिथं अफेक्ट केलेलं आहे. ओके, असं पण भरपूर प्रमाणात झालेलं आहे. त्यामुळं whenever we are going to select a site or whenever we are going to select a site for this particular thermal power plant, that site should be away from the populated area so that whatever these particular different parameters were there, that will not affect onto human life or that will not affect the population which is staying into that particular region. त्यामुळे तर तुम्ही परळीचा पॉवर प्लांट बघितला असेल, खूप लांब आहे ह्याच्यापेक्षा, कशापेक्षा जे काय म्हणतो जे आपला पॉप्युलेटेड एरिया आहे त्याच्यापासून तो बराचसा लांब आहे. ओके, so these are the different points that we need to consider whenever we are going to select the site for this thermal power plant. Which are that particular point? Which are that point? The first and important point, the supply of fuel is available there. Then availability of water, as we require the water for the proper functioning of this particular boiler, so availability of water should be there. Then transportation facilities should be there. Okay, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज पण तिथं पाहिजेत. कशासाठी? आपल्याला कोल पण ट्रान्सपोर्ट करायचा आहे आणि डिफरंट हेवी मशिनरी पण ट्रान्सपोर्ट करायचे आहेत. ओके, देन कॉस्ट अँड टाइप ऑफ लँड, the cost should be reasonable and land withstand the high structure nearest to the load center in order to save the cost of transmission. That particular whatever the plant is there or whatever the thermal power plant which is nearer to your load center and distance from the populated areas. Okay, in order to avoid the effect onto this population, very hazardous effect of onto population, whatever the distance of your plant is there that is away from the populated areas. Okay, everybody, have you got the site selection parameter for this particular power plant? Yes sir. सगळ्यांना कळलेलं आहेत का साइट सिलेक्शन पॅरामीटर? Yes sir. लक्षात घ्या, आता ज्या वेळेस तुम्ही म्हणजे काय म्हणतो त्याला पॅरामीटर जरी तुम्ही बघितले तरी तुम्हाला ते पॅरामीटर इझिली लक्षात आले पाहिजेत. म्हणजे असं नाही की त्याचं एक्सप्लेनेशन जसं ते नोट्स मध्ये आहे तसंच यू कॅन तसंच लिहिणं तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, म्हणजे जसं तुम्हाला तुमच्या वर्ड मध्ये लिहिता येईल तसं जर तुम्ही ह्याच्यात लिहिलं तरी चालेल ISA मध्ये. इट इज नॉट लाईक दॅट. The book language is expected, but what is important here, this heading should be correct. Availability of water, transportation facilities, cost and type of land, nearest to the load center and distance from the populated area. हे हेडिंग सेम असले पाहिजेत, पण याच्यातला मॅटर तुम्ही तुमच्या what I can say, you can write it by your own language, but that should be strict to this particular point. तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहायचं म्हणल्यावर वेगळंच काहीतरी लिहू नका. ओके, so these are nothing but the site selection point as far as the thermal power plant is concerned. Okay, so what we have covered? We have covered it into the today's lecture. What I can say, we have covered the typical layout of this thermal power plant, and then we have gone for the site selection parameters. Okay, now from this particular thermal power plant, only last part is remaining, that is nothing but the ash handling, that we will cover it into the tomorrow's lecture. See, I want to I think this is the actual pictures of this particular thermal power plant. Okay, हे जे काय तुम्ही बघताय, that is nothing but the nowadays the research is going on that we can minimize this particular whatever the air flue gases that we are going to expel to this atmosphere. Okay, आपल्या जे काय फ्लू गॅसेस आहेत त्या atmosphere मध्ये काय म्हणतात त्याला एक्सपेल कसे कमी करता येईल, त्याचं प्रपोर्शन कसं कमी करता येईल, याच्यासाठी लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन. त्यामुळेच तर म्हणतोय नावडेज म्हणजे जो काय 15 to 20 years ago we are preferring this particular thermal power plant. Nowadays also we are generating, but now
nuclear power plant is there, and we are trying to what I can say, establish the different what I can say hydropower plant, because as you know that the pollution due to the hydropower plant is very less. ओके, म्हणजे असं कुठं ऐकलंय का की तुम्ही तिथं हे एस्टॅब्लिश केलेलं आहे, हायड्रोपॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे पोल्युशन होते, असं कधीच तुम्ही ऐकलेलं नसणार आहे. त्यामुळं आपलं गव्हर्नमेंट पण फोकस कशावर करतोय, वी आर जनरेटिंग ऍट मॅक्झिमम ऍज पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ हायड्रोपॉवर प्लांट. ओके, पण असं आपल्याला करून चालणार नाही की वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस पर्टिक्युलर थर्मल पॉवर प्लांट, वी हॅव टू यूज इट. ओके, so just wait. Okay, so only that point is remaining from this particular thermal power plant, that is nothing but this ash handling. Okay, and then we will go for this particular nuclear power plant. Okay, nuclear power plant is also same, we have to study its structure. Okay, त्याचा आपल्याला टिपिकल लेआउट बघायचा आहे, साइट सिलेक्शन बघायचं आहे, बट द डेप्थ ऑफ न्यूक्लियर पॉवर प्लांट इज मोर बिकॉज वी हॅव टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्टर देअर, and then we have to go for the different types of nuclear reactor. आपल्याला different nuclear reactor चे टाइप बघायचे आहेत. ओके, त्यामुळे न्यूक्लियर पॉवर प्लांट ची डेप्थ थोडीशी जास्त आहे. ओके, हां, अनदर वन पॉइंट, आय थिंक स्टिल वी हॅव नॉट कवर्ड एनी MCQ टेस्ट ऑन एनी चॅप्टर. ओके, मे बी विदिन जी आपली टीचिंग डायरीची तुमच्या सरांनी लिंक दिलेली आहे, व्हॉट एव्हर दी टीचिंग डायरी लिंक गिवन बाय युअर CC, in that teaching diary the MCQs of different chapters were present there. So within upcoming 1 or 2 days we will conduct our test first, that is nothing but which is based on this chapter number 1. So what you have to do, only 20 marks MCQ test is there, you have to just read the question, tick the answer there, and then you have to submit. And again I am telling that marks is going to be considered whenever we are giving the final term work. Means what we are doing, out of 120, if we are getting out of 120 marks, okay, we are having the 25 marks term work. So what we are doing, if out of 120 you are getting 115, then we are converting into out of 15, म्हणजे 120 पैकी एवढे आहेत तर 15 पैकी किती असं कन्वर्ट करून तुम्हाला मार्क देणार आहेत. प्लस 5 marks is reserved for your attendance and 5 marks is reserved for your सबमिशन, होल सबमिशन. तुम्ही सबमिशन कसं करताय, म्हणजे आपल्याला शीट ड्रॉ करायचे आहे, दॅट आय विल एक्सप्लेन हाऊ टू ड्रॉ इट. ओके, बट हे सबमिशन तुम्हाला करायचं आहे, तुमचा ओव्हरऑल ISC मधला परफॉर्मन्स असं बघून तुम्हाला 25 मार्क्स दिले जाणार आहेत. ओके, अँड ISC 2 ISC तुमच्या आहेत, यू आर हॅव्हिंग 2 ISC इन सेमिस्टर एक्झाम, ISC फर्स्ट अँड ISC सेकंड. ISC फर्स्ट 30 मार्काची, ISC सेकंड 30 मार्क्सची, त्या दोन्हीचं ऍव्हरेज करून जे काय तुम्हाला आउट ऑफ 30 आहेत ते तुम्हाला युनिव्हर्सिटीला पाठवले जाणार आहे. ओके, कळलंय का सगळ्यांना? त्यामुळे टेस्ट तर मिस करायच्या नाहीत. यू आर नॉट गोइंग टू मिस दॅट. आय एम अगेन वॉर्निंग यू, यू हॅव टू अटेंड इट कंपल्सरीली, दॅट MCQ टेस्ट. and for solving that MCQ test you are having only 1 hour. Okay, everybody got this point? Yes, sir. Yes, sir. So for this today's lecture we will going to stop here. Remaining part that we will continue into the tomorrow.